Στο σημερινό Τρανζίστορ έχουμε ακόμη ένα βίντεο αντίδραση στο δεύτερο στη σειρά του Τρανζίστορ. Νομίζω ήταν πριν από 5 με 6 επεισόδια. Και πάλι από το ίδιο κανάλι, φίλες και φίλοι, τον ballculture, κουβαλάει τον ballculture στο Τρανζίστορ. Και ο τίτλος του βίντεο είναι 6 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα από unreal ποδοσφαιρικά facts. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο φίλος εδώ. Και θα σχολιάζω εννοείται το κάθε fact. Θα λέω κατά πόσο, κάτσε έχουμε και hands free. Harry Maguire, the most expensive ever, has been relegated 4 times. Once with Sheffield United, twice with Hull City, and once with Wigan. Mark Hughes. Εντάξει, ότι πήγε διαβάσιμη 4 φορές ο Maguire και είναι ο πιο ακριβώς αμυντικός δεν λέει κάτι. Όταν ξεκινάς την καριέρα σου, παίζεις σε πιο χαμηλό επίπεδο ομάδες, άρα πολύ πιθανό να πας και διαβάσιμη. Αυτό. Mark Hughes. Played for Bayern Munich and Wales on the same day. Ναι, αυτό απίστευτο fact, ο Mark Hughes έπαιξε με Ομαλία και την Bayern τη διαμέρα. Πήγε με τρένο, αεροπλάνο, όπως πήγε. From Barcelona, and Bayern Uli Hoeneß was desperate to see him play in the pre-season. So after his midday game with Wales in the Czech Republic, he got on a plane across the border and got on during the second half of Bayern's game against Borussia Mönchengladbach. Σοβαρό. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αποκλείει είναι τέτοιο πράγμα. The FA Cup for the longest time, despite only winning it once. The FA Cup was sitting in their trophy cabinet for 7 consecutive Η Portsmouth θεωρώ λέει κρατούσε το FA Cup για αυτές τις χρόνια. years, as they were the last team to win the title before World War II broke out, and the competition was postponed. Αν ήταν πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο, διακόπηκε στο Παγκόσμιο για 7 χρόνια, άρα το κράτησαν 7 χρόνια. Λίγο boring fact. And Obafemi Martins are the only 2 footballers to have scored penalties with their right and left foot. Ωραίο αυτό, Μπόμπι Ζαμόρα και ο Μπάμπα Μάρτινς. Πάει σε κουιζάκι κάτι να μπει σαν ερώτηση. Σκόραραν και με τα δύο πόδια. Φάση Ντεμπελέ που δεν ξέρουμε και πότε θα σουτάρει. Το ίδιο και Ζαμόρα και Μάρτινς. Alvin Martin once scored a hat-trick against 3 different goalkeepers in one match. Ωραίο, αυτό το ξανάκουσα. Δεν άκουσα ότι είναι ο Άλβιν Μάρτιν. Hat-trick κόντρα σε 3 διαφορετικούς αντιπάλους. Λογικά δέχτηκε κόκκινη, τραυματίστηκε. Ναι. While playing for West Ham, he scored against Martin Thomas, Newcastle's first-choice keeper. After he got injured, he scored against Chris Hedworth, a midfielder who filled in. And then finally, Peter Beardsley, a forward who stepped in as West Ham won the game 8-1. Second division. Τότε δεν είχαν λογικά αλλάγες τερματοφύλακα, μπαινε μέσος και επιθετικός τερματοφύλακας. Αλλά ωραίο fact. Romanian defender Marius Chora was once sold for 15 kilograms of pork sausages. Pork sausages τι είναι? Λουκάνικα. Λογικά. Εντάξει, ωραίο fact. Managerial reign of all time was just 10 minutes. Αυτό ήθελα να το κάνω βίντεο, ναι. Η πιο μικρή διάρκεια προπονητής σε μια ομάδα 10 λεπτά, εδώ όπως το λένε Roy Sier. Άλλαξε η διοίκηση γι' αυτό. Ήταν τον πήρε προηγούμενη διοίκηση και μέσα σε 10 λεπτά δεν ξέρω πώς γίνεται αλλάξει η διοίκηση μέσα σε 10 λεπτά και τον έδιωξαν αμέσως. Roy Rossinier. It was made public that he had been appointed manager by Torquay United. 600 seconds later, it was announced that his services had been disposed of as the club had been taken over. Fan Adrian Hayward won £25,000 after betting on Xabi Alonso to score from the halfway line. Πήρε 25.000 ευρώ επειδή πόνταρε να βάλει γκολ Xabi Alonso από το κέντρο. Εγώ το παίζω over μισό και είναι 0-0. Ναι. Η over και είναι ένα από το 6 και παραμένει έτσι. For Liverpool during the 2005-06 season. Τι όνειρο είδα αυτό? After seeing it in a dream, Hayward went to see the bookmaker and put £200 on the halfway goal bet with odds of 125-1. Γενικά ο Xabi Alonso δεν είχε τα σούτα από το κέντρο. Νομίζω έβαλε 2-3 στην καριέρα του. Alonso did score from the halfway line against Luton Town, and Hayward was one happy man. Juventus play in black and white because of Notts County. Αυτό ωραίο fact. Η Juventus παίζει με ασπρόμαυρα λόγω της Notts County. Της πιο παλιάς ομάδας στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Όχι, δεν είναι η πιο παλιά, είναι από τις πιο παλιάς. Played in pink, but when it rained, they found that the shirts ran. They asked an English associate of the club to source them new kits, and they received Notts County's black and white strip, which they have played in ever since. When Sweden plays Denmark, the match coverage shows it short to spell Sweden. Ωραίο αυτό. Όταν παίζει Sweden, Denmark, γράφεται Sweden, άρα είναι Sweden. Και τα υπόλοιπα γράμματα που μένουν από τη Σουηδία είναι τον Den. Κάτσε θα μας το εξηγήσει.
and the letters left over spelled Denmark. Μπράβο. Μένει από το Sweden τον Den και από το Mark το Μαρκάρα. Σχεδιάζεται Denmark με Sweden. Το ίδιο ισχύει και για το Κύπρος Ρωσία, νομίζω αν παίζει είναι Saip Rus. Άρα μένει το Rus. Και από το Russia είναι το Russia. Είναι ακριβώς το ίδιο. Cyprus Russia. Ψάξτε το. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι θέλει να πει, αλλά κατάλαβα. When Poland play Andorra, Emerson Palmieri is the only player to have won the UEFA. Μάγος. Emerson Palmieri, ο μοναδικός παίχτης που πήρε Τσουλού, Conference και Europa. Έπαιζε βασικός η αλήθεια στη run του Europa League και με τη West Ham στο Conference. Εντάξει, στο Champions League με τη Chelsea ήταν καθαρά αλλαγή, δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου. Είχε βάλει έναν γκολ στους 16 κοντά στην Ατλέτικο, αλλά τιμιότατος. Τιμιότατος. Δεν το έκανε κανένας άλλος. Δεν το έκανε κανένας άλλος. Μπορεί κάποιος φέτος από τη Chelsea να το κάνει. Αν πάρουμε το Conference. Όχι. UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Και το Super Cup και το Euro. Πήρε και Euro με Ιταλία και Super Cup με Chelsea. UEFA European Championship. In the 1980 Copa del Rey final, Real Madrid. Εντάξει, γνωστό αυτό, Real Madrid Καστίλια, στο τελικό του Copa del Rey το 80. Επειδή στα κύπελλα παίζουν, δεν ξέρω αν παίζουν πλέον οι δεύτερες ομάδες των μεγάλων της Ισπανίας. Μπορεί και να μην παίζουν πλέον. Academy team and won 6-1. Sevilla's 3 consecutive Europa League wins all came with different. Ωραίο αυτό. Τα τρία συνεχόμενα της Σεβίλης 14, 15, 16 είχαν τρεις διαφορετικούς τερματοφυλάκες βασικούς. Sergio Rico, Beto and David Soria. Ο Μπέτο, τι τύπος ήταν ο Μπέτο. Είχε κάνει φοβερές εμφανίσεις τότε. Το 15 ήταν βασικός. Που απέκλεισαν ομάδες στα πέναλτι νομίζω 2 φορές. All three of the keepers were at the club during all 3 of those seasons. Ναι, και το ωραίο είναι ότι και τις 3 χρονιές ήταν και 3 τερματοφυλάκες, απλά άλλαζε η σειρά με την οποία έπαιζε. Ωραίο. Αυστραλία. Numbers on jerseys. Cristiano Ronaldo. Τι είπε η Αυστραλία? Cristiano Ronaldo. But all three of the keepers were at the club during all 3 of those seasons. Australia were the first to use numbers on jerseys. Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που έβαλε νούμερα. Δεν το ξέρω. Ronaldo and Lionel Messi. Ναι, αυτό απίστευτο. Ο Ρονάλντο και ο Μέση έχουν διαφορά 869 μέρες και τα παιδιά τους έχουν ακριβώς τη διαφορά μεταξύ τους. Scripted. Δεν ξέρω πώς θα φέρνει η ζωή. Το καλύτερο του Γκρισμάρε που είναι τα 3 παιδιά του έχουν 10 Απρίλη γενέθλια. 10 Απρίλη ή 8 Απρίλη, κάτι έτσι. Και είναι διαφορετική χρονιά. Μπορεί να το πει μετά. Είμαι μάγος και δεν είπα θέλω 1 εκατομμύριο ευρώ. 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 Antoine Griezmann voiced Superman in the French Lego Batman movie, and Manuel Neuer voiced Frank McCann. Δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, παίζουν σε φωνή πίσω, ναι. Εντάξει, η ομάδα δεν πήρε ποτέ Premier League, που είναι το... Εντάξει, είναι ωραίος παίκτης ομάδα, αλλά γιατί να πάρει Premier League? Εδώ δεν πήρε ο Gerrard, δεν πήρε ο... Μωράτα, γιατί να πάρει ομάδα? Only 4 footballers have won the Champions League back-to-back with different clubs. Μόλις 4 ποδοσφαιριστές πήραν back-to-back Τσουλού με διαφορετικές ομάδες. Δεν τους βλέπω. Είναι ο Ετώ σίγουρα ο ένας. Τον Πικέ τον είδα. Ετώ Πικέ. Αυτός είναι της Μαρσέικ. Ο Ντεσαγί είναι. Ντεσαγί. Με Μίλαν και Μαρσέικ. Και ο άλλος ποιος είναι? Σακίρι. Όχι. Μαντζούκι. Όχι, τι λέω. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Κάτσε να δω. Gerard Piqué, Paulo Sousa, Marcel Desailly. Σόσα. Ποιος είναι ο Παύλος Σόσα? Most impressively, Samuel Eto'o, who won back-to-back trebles with Barcelona and Inter Milan. Luis Suarez, Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski and Cristiano Ronaldo. Ωραίο αυτό. Σουάρες, Ζλάταν και Λεβαντόφσκι και Ρονάλντο, οι μοναδικοί παίκτες που να σκόραν σε κάθε λεπτό το 90 λεπτό. Ο Μέση νομίζω του λείπει ένα λεπτό από τα 90. Δεν θυμάμαι ποιο. Αλλά σε μια φάση ήταν μόνο Σουάρες και Ρονάλντο νομίζω. Ζλάταν και Λεβαντόφσκι πρόσφατα τους έφτασαν. Να τους, ο Μέση μόνο στο πρώτο λεπτό. Ναι, δεν έμενα ποτέ γκολ στο πρώτο λεπτό. Ωραίο αυτό. Η Σκωτία έχει 100% προκρίσεις σε διαδικασίες στο πέναλτι. Η Αγγλία... Σημαντική απορία. During Project Restart in 2020, Willian became the first player to score a Premier League every month of the calendar year. Ωραίο αυτό, δεν το ξέρα. Το 20 που επανήλθε η Premier League και ήταν καλοκαιρινοί μήνες, δηλαδή ήταν Ιούνι,
Ιούλιο-Αύγουστο, ο Βίλιαν έγινε ο πρώτος παίκτης που σκόραρε σε κάθε μήνα του χρόνου στη Premier League. Λογικά θα το έκαναν κι άλλοι μετά, ξέρω κανένας Κέιν, κάποιος άλλος. Αλλά ο Βίλιαν ήταν ο πρώτος και στο να ξεκινήσει τη χρονιά ο Βίλιαν, το lockdown ήταν φοβερός. Έβαλε κουβάλι σε σημαντικά γκολ. Και επίσης ο Βίλιαν δεν το είδα ποτέ να χάνει πέναλτι. Έχασε ποτέ στη Premier League πέναλτι ο Βίλιαν, στη Chelsea πάντως ποτέ. God I miss that Chelsea guys, με Lampard προπονητή. Ήταν vibes αυτή η ομάδα. Ήταν ωραίες εποχές του Chelsea, μου άρεσε. In 2003, Rangers manager Alex McLeish attempted to loan Lionel Messi from. Αν είναι αυτό γνωστό, προμήθειες της Rangers ήθελα να πάρει τον Messi επειδή τον είδε από το Football Manager. Νομίζω γνωστή ιστορία. His son had Ο γιος in του. a game of championship manager. Ευτυχώς που δεν Dutch πήγε side Messi. NAC Breda's full club name is this unpronounceable monstrosity. Ναι, Νακ Μπρέτα το όνομα της είναι. Ας το πάρουμε μαζί. Νουίτ, Οπγεβίν. Α, τουρκικά το πήρα. Ξανά από την αρχή. Νόιτ, Οπτεβέν. Αλτίτ, Ντουρζετέν. Ανγκενιάμ, Ντορ, Φερμακέν. Νούτικ, Ντορ. Ονσπάνικ. Κομπινάτε Μπρέτα. Φοβερό όνομα. Which translates in English to Και ωραίο το Νακ never Μπρέτα give up, νομίζω. always persevere, pleasant through entertainment, and useful through relaxation. In 1967, Wolves, Stoke, and Sunderland domestic football in the USA. Σοβαρά. Το 67 έπαιζαν. Γιατί? The newly formed United Soccer Association lifted whole teams from Europe and implanted them to America. The clubs were renamed LA Wolves, Cleveland Stokers, Λέει Wolves, λέει. Cleveland Stokers. Royals respectively, with the squads and coaches going over to compete for these teams. Wolves ended up winning the one and only season the league played. In 2014, Μάλιστα, οι Wolves πρωταθλήτρια MLS, όχι MLS, πώς το λέει. Ωραίο fact αυτό, δεν το ξέρω. Σουόρτσερ, τι πορτάρας. 3 Chelsea goalkeepers were awarded clean sheets in a 0-0 draw. Ναι, το 14 τραυματίστηκε ποιος ήταν, ο Τσέχ. Μετά μπήκε ο Σουόρτσερ. Ποιος ήταν όλος ερμοφυλάκας το 14 στη Chelsea. Ο Τέρμπουλ. Παίζει. 0-0 στα ημιτελικά. Madrid. Mark Schwarzer came off the bench to replace Petr Cech in the 18th minute. Schwarzer didn't concede, and neither did the Atletico keeper, Thibaut Courtois. who was Α, ναι ρε, είναι ο Κουρτουά που έκανε clean sheet, αλλά ήταν δανεικός από τη Chelsea στην Ατλέτικο τότε. Άρα γι' αυτό θεωρείται ότι πήραν 3 ερμοφυλάκες στη Chelsea clean sheet. David Beckham and David Moyes used to Ωραίο play αυτό. together. Ο Μόις με τον Μπέκαμ ήταν συμπαίχτες η Preston. Πώς γίνεται αυτό. Moyes was at Preston North End from 1993 to 1999, with Beckham joining him on loan for the 1994-95 season. In 1941, Rapid Vienna won the German championship. Το 41 η Rapid πήρε το γερμανικό πρωτάθλημα. Είναι αυστριακή ομάδα θα μου πεις. Και ήταν και πόλεμος τότε, πώς έπαιζαν. Λέγα τους έβαζε ο Αδόλφος να παίζουν, δεν ξέρω. Birmingham director Karen Brady Ναι. once sold her husband, Paul Pesci-Solido, to Stoke for 400,000. Ωραίο, ήταν αυτή του Birmingham κάτι υπεύθυνη και πουλήσε τον άντρα της σε άλλη ομάδα. Πάρ' το πίσω ρε, δεν το ακούς. Karen Brady once sold her husband, Paul Pesci-Solido, to Stoke for 400,000. Α, ήταν στην Birmingham Sporting Director, κάπου ότι ήταν πια η Μαρίνα στη Chelsea, η Γκραναΐτσκα Ιώβα, και πούλησε τον άντρα που ήταν παίχτη λίγα. Ωραίο. Ναι. French Puskas, the greatest Hungarian footballer ever, played for Spain at the Εντάξει, είναι ο Πούσκας έπαιξε για την Ισπανία, εντάξει. 1992 World Cup. Back then, eligibility rules didn't really exist, so he switched nationality, as did his teammate Alfredo Di Stefano, from Argentina to Colombia to Spain. Before Sir Alex Ferguson took over at Manchester United, Aston Villa were the more successful club. Ωραίο αυτό. Γενικά πολλές ομάδες ήταν πιο πετυχημένες από τη United πριν πάει ο Sir Alex. Σκέφτου, πήρε ακόμη 2 τσουλού και ακόμη 13 πρωταθλήματα. Άρα είχε 7 πρωταθλήματα πριν πάει ο Sir Alex στη United. Και νομίζω 7 έχει για Aston Villa και ένα τσουλού και μερικά FA Cup. Club. In 1986, both sides had 1 European Cup and 7 league titles apiece. However, the Villains had 1 more FA Cup than the Red Είχαν Devils. περισσότερα FA Cup. Thomas Galasek was involved in both games that used the silver goal rule. Unlike the goal where the team who scores first Γκάλασε και έπαιξε στα 2 παιχνίδια που υπήρχε το silver goal rule. Τον ήταν σίγουρα η κεφαλιά του Δέλλα κόντρα στη Τσεχία, τα silver goal.
Silver goal. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δηλαδή, αν έβαζες γκολ στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, είχε μέχρι το ημίχρονο η άλλη ομάδα να ισοφαρίσει. Αν δεν ισοφάριζε, έλυγε το μάτς. Και ουσιαστικά ο τέλος τελευταίο λεπτό του πρώτου ημίχρονου της παράτασης το έβαλε και έληξε το μάτς. Το άλλο silver goal, δεν θυμάμαι περίπου ότι ήταν. In extra time wins the match instantly. The silver goal dictates the game ends if a team is leading at half time of extra time. The only silver goal in international football was in the Euro 2004 semi-final between Greece and the Czech Republic, and the only silver goal in club football came in a Champions League qualification match between Ajax and Grazer AK. Mark Viduka, cousins. Viduka. Ο Viduka και ο μόνος είναι εξάδερφοι. Ναι, ο Viduka είναι μισός Κροατής, μισός Αυστράλος. Joe was from Croatia, but emigrated to Australia in the 1960s. Every player who played in Shinji Kagawa's first international game for Japan against Ivory Coast was still playing professional football 10 years later. Εντάξει. Έπαιζα μετά από 10 χρόνια μπάλα. Former Manchester United prodigy Axel Tuanzebe held the Guinness World Record for the fastest game of Hungary. Τι είναι το Hungry Hippo? Το ξανάκουσα αυτό, αλλά τι είναι αυτό το παιχνίδι? Tuanzebe. Είσαι καλά. Παίζει ύψου το Tuanzebe. The game in 17.36 seconds. Peter Crouch has more Premier League assists than Paul Scholes, with 58 and 55. Αυτό ωραίο. Περισσότερες assists στην Premier League ο Crouch από τον Scholes. Εντάξει, έπαιξε πάρα πολλά χρόνια ο Crouch στην Premier League, αλλά περισσότερο ο Scholes και είναι και half. Δεν ήταν πολύ στατιστικό ο Scholes, αλλά μάγος. Λογικά οι μισές assists του Crouch ήταν μακρύ παλιά, κατέβασμα στον άλλο επιθετικό ήταν 4-4-2 τότε, shoot goal ή κεφαλιά ή κάτι έτσι. Crouch, είδωλο μεγάλο. Former Barcelona and Arsenal midfielder Alex Song. Ο Alex Song έχει 27 αδέρφια. Γεννήτρια. 7 siblings, 17 sisters and 10 brothers. Εντάξει, έχω περάσει από την ίδια μητέρα και πατέρα, δεν νομίζω. Κώστη Παντήλημον, ο μήνυ μητέρα, ίδιος. Is the first Romanian to win the Premier League. Ο πρώτος Ρουμάνος που πήρε Premier League. Not bad, not bad. Του έδωσαν μετάλλιο, έπαιζε. Νομίζω πρέπει να συμπληρώσεις πάνω από 5 παιχνίδια για να πάρεις μετάλλιο. Δεν είμαι σίγουρος να παίξει 5 παιχνίδια. Λογικά για να πει ότι την πήρα, την πήρα. He is also the tallest player to win the Premier League. 2-3. Former Spurs midfielder Moussa Dembele once went 6 months without being tackled in the Premier League. The man to dispossess him was Didier. Δεν το κλέψαν την μπάλα για 6 μήνες του. Τι αυτό ήταν το βίντεο? Thanks for watching. Παρακαλώ για το watching. Εντάξει, καλό βίντεο. ballculture καναλάρα. Quote της ημέρας ξέρετε φίλες και φίλοι τώρα. Το quote της ημέρας είναι ένα. Και δεν θα το σχολιάσω καν. Το αφήνω σε εσάς να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Τα λέμε.